दर्शक बंधु आपाततः युद्ध रे लागिला विराम विराम तो जो भली भाव रे दुई दिन तलू आम चर्चा करूँ ओडी प्लस चैनल रे आप युद्ध विराम को नहीं एक रिपोर्ट प्रस्तुत करूँ जो आम कहूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जिते प्रकार प्रयास करुँच युद्ध रे विराम लगेवाई संभवतः एथिरे ईरान राजी होना अस्वीकार करिछि किंतु मंगलवार जो समय सीमा डोनाल्ड ट्रंप ईरान विपक्ष रे लगाई कि एक सभ्यता को आम नष्ट करदेबू अर्थात इति मात्रा रे ईरान उपरे आक्रमण घोषणा डोनाल्ड ट्रंप निज बयान माध्यम देइथिले कि संपूर्ण ईरान धूलिसात हो जाइथांता किंतु वर्तमान मंगलवार परे परे बुधवार दिन एक खबर जहां विश्ववासी को आपाततः सामयिक समय पर आश्वस्त करिछि कि एथिरे एक ब्रेक लागिछि अर्थात एक सामयिक विराम नहीं ईरान एवं अमेरिका निष्पत्ति करिथिबा कथा संभवतः समस्तंकु आश्वस्ति करिछि। दर्शक बंधु हम जानिचे युद्ध हेले वर्तमान विश्व रे जो भली जोगान श्रृंखल अर्थात सप्लाई चेन रही निश्चित मात्रा रे बाधा प्राप्त होता है। प्रत्येक देश सह एमिति मात्रा रे जोड़ी होई जाइचंती कि गोटे स्थान रे युद्ध हेले यार प्रभाव विभिन्न देश मानक उपरे पड़ी थाए। तेणु एई भली क्षेत्र रे जेतेबेले ईरान एवं अमेरिकार युद्ध चलीथिला संभवतः विश्वर अधिकांश देश रे जोगान विशृंखला देखा मिलता कंचा तेलर दर अंतरराष्ट्रीय स्तर रे हु हु होई बढ़ी चलीथिला। गल्फ देश मानकर अवस्था अत्यंत शोचनीय होई पड़ीथिला एवं मोटामोटी भाव में अन्यान्य जो व्यवसाय रही भारी मात्रा रे बाधा प्राप्त होइतिला। एबे एई जो युद्ध विराम निष्पत्ति होइछि एथिरे संभवतः एक प्रकार निष्पत्ति भविष्यत को क्यों भली दिशा देखेबो एहाकु ने एक बड़ धरणर आकलन करा जाउछि। मूल प्रसंग हला कि 2 सप्ताह पर्यंत संभवतः एक युद्ध विराम रो घोषणा होइछि एवं आसंता एप्रिल 10 2026 तारीख ठारू इस्लामाबाद रे ही ईरान अमेरिका कथबार्ता आरंभ करेंगे। यही कथबार्ता केमिति हो से तो अलग कथा किंतु संभवतः ईरान यहाकू एक विजय घोषणा करिछि। ईरान मिलिटारी रे विजय पाइछि ना क्यों धरणर विजय पाइछि यह तो अलग कथा किंतु विजय घोषणा करिछि। देखंतु ए युद्ध रे आक्रमणकारी देश किए थिला आक्रमणकारी देश थिला अमेरिका। भयानक मात्रा रे ईरान उपरे अमेरिका आक्रमण करुथला किंतु वर्तमान युद्ध विराम निष्पत्ति नहीं अमेरिका अटकी जीवा कथबार्ता प्रोत्साहित हवा आपाततः कथबार्ता ईरान संगरे राजी हवा एक प्रकार कूटनैतिक स्तर रे विजय बोली निश्चित मात्रा रे धरा जीवो। एथिरे ईरान आपाततः किछि समय पई निज माटी रे होतबा आक्रमण को टाली दे पारिबो एवं मोटामोटी भाव रे वर्तमान ईरान यही कथबार्ता रे जदि कौन प्रकार फलाफल रे पहुंचे ये युद्ध आपाततः बंद होइछिबो किंतु यह भी वर्तमान ईरान रो विश्वास रो बाहरे। गुरुत्वपूर्ण खबर हला यही जो युद्ध विराम रो सामयिक युद्ध विराम रो समय सीमा यह मध्य रे दुईटी बड़ घटना सामना को आछि। प्रथम कथा हला ईरान घोषणा करछि कि हरमुज देई जो तैलवाही टैंकर गुड़िक जीवा कथा से माने आराम रे जाई परिबे यही जेतबेले पर्यंत कथबार्ता चलथिबो अर्थात 2 सप्ताह मध्य यातायात रे कोनोसी समस्या होबो नाही। अनुरूप भाव में अमेरिका मध्य ईरान उपरे मिलिटरी स्ट्राइक बा क्षेपणास्त्र बम माड़ करिबो नाही फलतः कथबार्ता आगकू चलिबो। तेबे यही युद्ध विजय घोषणा पछरे आउ जो कारण गुड़िक रही एसबू तो आलोचना करबा किंतु मोटामोटी भाव में जदि आमे विराम कथबार्ता को नहीं बा जो बैठक इस्लामाबाद रे घटिबो एहाको नहीं जदि कथबार्ता करबा एथिरे ईरान पाखापाखि 10टी पॉइंट बोली धरा जाऊ यार जाहिर करछि एवं एही 10टी पर्याय रे कथबार्ता करबा पई प्राय अमेरिका मध्य हाँ भरिछि अर्थात एही 10टी पर्याय रे कथबार्ता निश्चित मात्रा रे हबो। प्रथम कथा हला कि जो आंचलिक स्तर रे आक्रमण होउछि लेबानन रे हो सीरिया रे हो येमेन रे हो एहाकु नहीं बंद करिया को पड़िबो पूर्णांग युद्ध विराम प्रति अग्रसर हवा को पड़िबो। ईरान रे जो भली क्षयक्षति अमेरिका घटैछि
ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ଆମେରିକା ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଅବଶ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଇରାନକୁ ଠିକ୍ ହେବାରେ, ଏହାର ସହରାଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବରବାଦ ହୋଇଛି ଏହାକୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ, ଏହାର ଏକ ଜରିମାନା ସ୍ୱରୂପ ଆମେରିକା ବହନ କରିବ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ସି ଗ୍ରୁପ ବା ଛାୟା ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ସୈନିକ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ହୁତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଲେବାନନର ହାଜିବୁଲ୍ଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ହରମୁଜକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାରି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଆମେରିକା ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲା କି କୌଣସି ହାଲରେ ଇରାନ ପରମାଣୁ ବମ୍ ତିଆରି କରିବ ନାହିଁ ବା ପରମାଣୁକୁ ନେଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ ନାହିଁ, ଇରାନ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଏହା ଉପରେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି ସେମାନେ ଇରାନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିବେ ବା ଏହାକୁ ନେଇ କିଛି ବମ୍ ବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କି ଆଉ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କି ଏମିତି ଆକ୍ରମଣ ଇରାନ ଉପରେ ଆହୁ ଆଗକୁ ହେବ ନାହିଁ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଇରାନକୁ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ। ଇରାନ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଆମେରିକା ହଟେଇବ। ଫଳତଃ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଇରାନକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିବ ନିଜ ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଏହାର ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏହି 14 ଦିନ ଭିତରେ ସମ୍ଭବତଃ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ଥିତି ଆପାତତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଏହା ଆଶା କରାଯାଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ହେବ, ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ହେବ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମଞ୍ଚରେ କଞ୍ଚା ତେଲର ଦର ପାଖାପାଖି $115 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଇଁ ଯାଇଥିଲା, ଏହା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ପରେ କମିବା ଏକ ଖବର ମିଳିଛି। ପ୍ରାୟ $90-95କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛି। ଆଗକୁ ଚାଲି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଆସିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ସେୟାର ବଜାର କଥା କହିଲେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ 3-4% ବଢ଼ିଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଜାତିସଂଘ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏହା ସାମୟିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣୁଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଖବର। କିନ୍ତୁ 2-3ଟି ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ଇରାନ ଏହାକୁ ନିଜର ବିଜୟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲା କାହିଁକି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ଭବତଃ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକାକୁ ଦେଖିଲେ ଇରାନ ଛୋଟ ଦେଶ ଏବଂ ଆମେରିକା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଲଗାତାର ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଜି ହେବା ଏକ ପ୍ରକାର ଇରାନର ବିଜୟ ବା କୂଟନୈତିକ ବିଜୟ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନିଜ ଦେଶରେ ହେଉଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆକ୍ରମଣକୁ ଅଚାନକ 2 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନ ରୋକିବାରେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତୃତୀୟରେ ଆପାତତଃ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଲିଡର ମାନଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିଲା, ଆପାତତଃ ଏହା ଥମିଯିବ ବା ଯଦି ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଫଳାଫଳ ଠିକ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆଦୌ ଆସିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯଦି ଆମେରିକା ରାଜି ହୁଏ ଇରାନର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ଯିବ। କାରଣ ଗଲ୍ଫ ଦେଶମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ସାଉଦି ଆରବ ହେଲା, ୟୁଏଇ ହେଲା, ଏମାନେ ତ ଧନୀ ଦେଶ, ନିଜର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ଏମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଇରାନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାପକ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେବ ଏବଂ ଏ ନେଇ ଆମେରିକା ଯଦି ସହାୟକ ହୁଏ ଏବଂ ଇରାନ ପ୍ରତି ଲାଗିଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଯଦି ହଟେଇ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିଜୟ, ଯାହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଇରାନ ଆମେରିକାକୁ ରାଜି କରାଇ ପାରିଛି। ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟର ଉଦାହରଣ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ବୁଝା ଯାଇପାରେ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗଟି ହେଲା, ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଭିତରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଫଟୋ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ବା ଇସ୍ରାଏଲର କଥା ଉଠୁନାହିଁ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଯଦି ଅଚାନକ ଏହା ଭିତରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ, ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ରହିଛି। ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କି ଆଗକୁ ଚାଲି ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ 2 ସପ୍ତାହର ଯେଉଁ ସମୟସୀମା ରହିଛି, ଏହି 2 ସପ୍ତାହର ସମୟସୀମା ଭିତରେ ଆପାତତଃ ଆକ୍ରମଣ ନହେଲେ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯଦି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକର ସ୍ତରକୁ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁନର୍ବାର ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଏହି ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ ସହ ଲାଗି ରହିଛି। ଆଶା କରିବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଫଳାଫଳ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବାହାରୁ ତ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଏଥିପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେବେ। ବ୍ୟାପାରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ
ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଅନେକ ଦେଶ ସ୍ୱାଗତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱାର ଅପଡେଟ୍ ନେଇ ଓଡି ପ୍ଲସ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଆସିବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନଟିକୁ ଦବାଇବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ହିଁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଖାଇବ। ପୁଣି କିଛି ୱାର ଅପଡେଟ୍ ସହ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।